اہم ٹاپک ہے اور ایک ایک چیز کو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سنیے گا۔ غلطیوں 6 باب اس کی 2 آیت بھائی ندیم پڑھی اونچی آواز میں۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ تھینک یو لارڈ۔ اور جو مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ یس کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو، تھینک یو لارڈ۔ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رکھے، مل کر بولو آمین۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، ہاللیلویا۔ 7 بجے بہن، تھوڑا 7 بجے تاکہ ان کو جگہ مل جائے، 7 والی پہ آ جائے۔ تھینک یو لارڈ، ہاللیلویا۔ غلطیوں 6 باب اس کی 2 آیت جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، اور آج کا یاد رکھو ہمارا ٹاپک ہے ہیومن ڈیوٹیز، انسانی فرائض کے بارے میں آج ہم بائبل میں سے بات کرنے والے ہیں۔ عزیزو، ایک دوسرے کا کیا لکھا ہے؟ بائبل کہتی ہے بھار اٹھاؤ، اور لکھا ہے یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ عزیزو، اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف انسانی فرائض کو پورا کرتے ہیں۔ وہ آپ کو بھلے اور اچھے لگ سکتے ہیں کہ دیکھو کتنا دیالو دل ہے، کہ وہ غریبوں کے لیے کتنی ہیلپ دیتا ہے، لیکن پاسبل ہے کہ وہ خدا کے فرائض کو پورا نہ کرتا ہو۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف خدا کے فرائض کو ترجیح دیتے ہیں، اور آپ ان کے لیے تعجب کرتے ہو، اتنی دعا کرتا ہے، اتنے روزے رکھتا ہے، پر اسے ترس نہیں آتا اپنے پڑوسی پہ، اپنے گلی محلے کے لوگوں پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خدا کے فرائض کو پورا کرتے ہیں، انسانی فرائض کو وہ پورا نہیں کرتے۔ اور اس دنیا میں تیسری قسم کے مختصر اور چند ایسے لوگ ہیں جو دونوں طرح کے فرائض کو پورا کر کے ایک ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا سیکرٹ معلوم ہے کہ اگر خدا میں بڑھنا ہے، خدا کی خوشنودی ہمیں حاصل کرنی ہے، اور خدا میں اکمال مند ہونا ہے، تو جتنے فرائض خدا کے لیے ہمیں پورے کرنے کے، اتنے فرائض ہمیں اپنے لوگوں کے لیے، وہ ہسبینڈ وائف کے لیے کرتا ہے، وائف ہسبینڈ کے لیے کرتی ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی چرچ کے لیے کرتے ہیں۔ ایون یہ کہ وہ لوگ جو نان بلیور ہیں، جو مسیحی ہے ہی نہیں ہے لیکن وہ انسان ہیں، ہم ان کے لیے بھی خدا کے مقرر کردہ ان فرائض کو پورا کرتے ہیں۔ بولو آمین۔ عزیزو، جب ہم انسانی فرائض کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھنا، بحیثیت انسان اور بحیثیت مسیحی، ہمیں ان چیزوں میں پھر فرق نہیں کرنا کہ یہ میرے چرچ کا ہے تو اس کو کروں گا، تو وہ میرے چرچ کا نہیں ہے تو اس کو نہیں کروں گا ہیلپ۔ میں نے کہا ان چیزوں سے بالا تر ہونا ہے، بحیثیت انسان اور بحیثیت، آپ سوچو کہ خدا اپنی بارش کی بوندیں کیا راست بازوں کو ہی دیتا ہے، ناراست لوگوں کو نہیں دیتا؟ کیا سورج کی کرنیں، میں نے کہا صرف دینداروں پر چمکتی کہ ناراستوں پر نہیں چمکتی؟ سیم ایسا ہی کردار، ایسا ہی مزاج اور ایسا ہی رویہ ہر ایک مسیحی کے لیے خدا ترتیب دیتا ہے، اور خدا سوچتا ہے اور چاہتا ہے آپ ان چیزوں میں فرق نہ کر کے صرف خدا کے انہوں مقرر کردہ فرائض کا دھیان کر کے انہیں اپنی لائف میں پورے کرتے کو۔ بولو آمین۔ اس لیے میں نے کہا بحیثیت انسان اور بحیثیت مسیحی ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے۔ عزیزو، اس کی ابتدا کیسے پڑی ہے؟ خدا نے انسان کے فرائض جو دوسروں کے لیے گئے اور انسان کے وہ فرائض جو خدا کے لیے گئے، اس کی ترتیب خدا نے شریعت میں دے دی تھی۔ کہاں پر دی بولو؟ کیونکہ اس میں سے کچھ ایسے حکم ہیں کہ تو خدا کے لیے سبت کو پاک ماننا، خدا کو سجدہ کرنا، اسی کی عبادت کرنا، کسی کو اور مت ماننا۔ یہ وہ فرائض ہیں جو انسان خدا کے لیے مانتا ہے، اس کے لیے پورے کرتا ہے۔
لیکن ایک اور طرح کی بھی تو فرائض ہے نا. اپنے پڑوسی کی چیزوں کا لالچ نہ کرنا, اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت کرنا, اس طرح کے بہت سارے ہیں. تو چوری نہ کرنا, تو جھوٹ نہ بولنا, جھوٹی گواہی نہ دینا. چوری خدا کی ہوتی کہ بندے کی ہوتی ہے؟ چوری بندے کی ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا بائبل میں نا, شریعت میں جب ہم موسوی شریعت کو پڑھتے گئے, خدا نے وہیں پہ میں نے کہا اس میں بیلنس کیا کہ تمہیں اگر مسیحی زندگی جینی ہے تو جس طرح موسوی شریعت میں نے احکام کو بیلنس کر کے دیا ہے, سیم اسی طرح تم مسیحی زندگی میں بیلنس کرنا. بولو آمین, ہاللویا. عزیزو, خداوند نے موسوی شریعت میں ان دونوں قسم کے احکام کو ایک ساتھ بیان کر کے, یاد رکھو, اس نظریے کو مضبوط کیا اور اسے لوگوں کے لیے خاص بنا دیا کہ تمہیں لائف میں کاملیت چاہیے, تمہیں لائف میں میری فیور چاہیے, تمہیں لائف میں میری خوشنودی چاہیے, تمہیں دونوں طرح کے احکام کو ماننا پڑے گا. ایمین. ان لوگوں کی طرح مت بنے جو صرف خدا کے بارے میں ہی مانتے کہ انسانوں کو نظر انداز کرتے ہیں, یا ان لوگوں کی مانند مت بنے جو صرف انسانوں کے لیے فرائض کو پورا کرتے ہیں اور خدا کو نظر انداز کرتے ہیں, بلکہ ان چند لوگوں میں سے ہمارا بھی ان میں شمار ہو. ہم خدا کے بھی فرائض اور انسان کے فرائض کو بھی بیلنس کر کے چلے. بولو آمین, ہاللویا. عزیزو, کئی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ساری زندگی, یاد رکھو, خداوند کے لیے اپنے فرائض ادا کرتے رہتے ہیں اور انسان کے لیے ان کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں ہوتا, انسان کے لیے ان کے دل میں ذرا بھی ترس اور دیا نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ, کیا خدا کی صفات وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے بچوں میں, ہمارے بچوں جو ہم اس کے بچے ہیں, ہم میں جائیں؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کئی بار ایسے ہوتا ہے, لوگ بولتے ہیں یہ بالکل اپنی ماں کی طرح, ماں اس کی ایسے کرتی ہے اور یہ بھی ایسے کرتی ہے, یہ بالکل اپنے نانی کی طرح, دادے کی طرح, باپ کی طرح ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈی این اے سے وہ سب چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے, ہم یسوع مسیح میں آنے کے بعد اپنے جسمانی باپ کے ڈی این اے سے الگ کر لیے جاتے ہیں اور جیسس کرائسٹ کے ڈی این اے سے ہم جوڑ دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ چیزیں ہم میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تبھی لوگ بدلاؤ کو فیل کرتے ہیں. دیکھو, یہ پینے والا تھا لیکن اب نہیں پیتا, یہ جھگڑا کرنے والا تھا اب نہیں کرتا, پہلے اتنا غصہ کرتا تھا لیکن کیسے اب اس میں اتنا صبر اور دھیرج اور برداشت آ گئی, کیونکہ نئی زندگی میں آنے سے خداوند یسوع مسیح کی چیزیں پھر ہم میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. بولو ہاتھ اٹھا کر آمین, ہاللویا. اس لیے عزیزو, ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں, خدا یہ چاہتا ہے ہم ان چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں. عزیزو, بحیثیت کرسچن ہمیں اپنے فرائض کو خدا کے لیے بھی اور انسان کو کے لیے بھی پوری طرح سے ان کو نبھانا ہے. سو آج یاد رکھو, جس ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں نا, وہ ٹاپک ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہماری ذمہ داریوں کا احساس کرائے گا, ہمیں ایک دوسرے کے لیے, میں نے کہا, ان کاموں کو عمل میں لانے کے لیے تحریک دے گا, کیونکہ بائبل کی, یاد رکھو, یہ تعلیم ہے. اور ان میں سے جو فرائض ہے نا, سب سے پہلا فرض یہ ہے, وہ یہ کہ دوسرے کا کیا کرو؟ بولو بھار اٹھاؤ. ایک دوسرے کا بولیے بھار اٹھاؤ. عزیزو, نئے عہد نامہ کی اکثر تعلیمات کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے برتاؤ کو, اپنے سلوک کو بائبل سے موازنہ کرنا ہے, اس سے چیک کرنا ہے کیا وہ اس کے جیسا ہے کہ نہیں. بولو آمین. تبھی غلطیوں کی خط کی ورس یہ کہتی ہے, ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ, یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. شریعت بائبل دو قسم کی بتاتی ہے, موسوی اور مسیح کی. کیونکہ مسیح میں لوگ بولتے ہیں جی فضل ہے, فضل تو ہے, پر وہ فضل ایسا نہیں ہے کہ قانون سے باہر ہو. بائبل کہتی ہے مسیح کی بھی شریعت ہے, اور اس کی شریعت جو ہے نا, وہ موسوی شریعت کے بالکل اپوزٹ ہے. اپوزٹ ایسے ہے کہ وہ شریعت کہتی ہے دشمنوں سے انتقام لینا, پر مسیح کی شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے دشمنوں کے لیے
दुआ करना। वो कहती है दांत के बदले दांत, पर मसीह की शरीयत कहती है दुश्मनों के लिए बरकत चाहना। आमीन। इसलिए मूसवी शरीयत के मैंने कहा कई चीजों में उसकी तालीम अधूरी है, इसलिए मसीह यीशु ने इस शरीयत को राइज किया। अजीजों, बहैसियत एक सच्चे मसीही, जब हम किसी को नाकामी और आजमाइश में, मैंने कहा मुश्किल और इम्तिहान में मुब्तला देखें, तो याद रखो उस पर दूर खड़े हो के ताने मत कसें, उसका तमस्कर मत उड़ाएं, बल्कि जहां तक हो सके हम हेल्प के लिए उसके साथ खड़े हों। बोलो आमीन। हम उसके लिए, बोलो हेल्प के लिए उसके साथ खड़े हों। अजीजों, एतराजात मत करें, तनकीद मत करें, और बजाय इसके कि ये करें, आपको हमें ये चाहिए कि मुसीबत ज़दा या आजमाइश में पड़े हुए उस शख्स में जिसको हम उन चीजों में गिरफ्तार देखते हैं, बाइबल स्टडी ये कहती है बस उसका बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाओ, उसका बर्डन लेने के लिए, उसकी लाइफ को रिलैक्स करने के लिए, उसे इजी करने के लिए, उसके जीवन को आसान करने के लिए जो तुम अपना किरदार अदा कर सकते हो वो किरदार जरूर अदा करो। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी को रिलैक्स करोगे तो क्या आपको कोई रिलैक्स नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? ये बाइबल का कानून है। हेल्प करोगे तो तुम्हें भी हेल्पर्स दिए जाएंगे, तुम आसानियां बोवोगे तो तुम्हें भी आसानियां दी जाएंगी। अगर हम रुकेंगे किसी को रिलैक्स करने के लिए तो ये दावे से मैं कहता हूं हम भी अपनी रिलैक्सेशन में रुके रहेंगे। अगर हम किसी को इजी करते गए, खुदा के फजल से हमें भी खुदा कई चीजों के अंदर आसान करने की ताकत और कुदरत रखता है, क्योंकि उसने कहा जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए, बोलो, नापा जाएगा। मैं नापता हूं किसी को आसान करने के लिए इस पैमाने को, मैं किसी का बोझ उठाता हूं, मैं किसी के आंसू पहुंचता हूं, मैं किसी के लिए खुशी का कारण हूं। आप में से कोई भी किसी के लिए बरकत की वजह बनता है। याद रखना, कहते हैं जो दूसरों को सैराब करता है ऐसा हो नहीं सकता कि वो खुद सैराब ना हो। क्यों नदीम भाई? जो नल का पानी हमें देता है, क्या पॉसिबल है कि वो खुद गीला ना हो? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। अजीजों, जो आप दूसरों को सैराब करते हो ना, हम में से कई हैं जो दूसरों के लिए अपना हाथ खोलते हैं। खुदा इन चीजों का ऑनर करता है, खुदा इन चीजों की कदर करता है। लेकिन इस समाज में, क्योंकि ये नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर आदमी अपनी चक्कर में है। मैं सच कहूं, इंसानियत का वो दर्द खत्म हो गया है। इंसानियत के लिए लोगों में वो एहसास खत्म हो गया है। ये वक्त खुद गर्जी का है। सेल्फिश लोग हैं, सिर्फ अपने बच्चों का सोचेंगे। इसलिए बाइबल ये कहती है अगर प्रॉपर आप मसीही तालीम में चलना चाहते हो, बाइबल की हर एक हकीकत को पूरे तौर पर आपको मानना और अपने ऊपर लागू करना है, तो उनमें ये सदाकतें भी हैं कि किसी को मोहताज देखकर उससे मुंह मत मोड़ लेना। आमीन। क्योंकि जब आप नजरअंदाज करोगे ना तो कई हैं जो फिर आपको भी कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने केस में, अपनी फाइल में, अपने परिवार में, अपनी जॉब बिजनेस में रुकना नहीं चाहते तो दूसरों के लिए भी, मैंने कहा, आप इंकरेजमेंट का बाइस बनो। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए अजीजों, मूसवी शरीयत की फर्माबरदारी लोग सजा के खौफ से करते थे, है ना, कि अगर मैंने जनाब चोरी कर दी ना तो मेरे हाथ कट जाएंगे, अगर मैं ज़ना में पकड़ा गया ना तो मुझे संसार कर दिया जाएगा, या और अगर किसी बड़े पाप में पकड़ा गया इबरतनाक मौत मारा जाएगा। अब क्या होता है? ये डर है। ये क्या है? ये डर है, और डर की वजह से फर्माबरदारी की जाती थी। लेकिन याद रखो, मसीह की शरीयत की फर्माबरदारी लोग मोहब्बत में आके करते हैं। कैसे करते हैं बोलो? क्योंकि याद रखो, जब हम ये जानते हैं कि खुदा ने पहले हमसे मोहब्बत की है, और ये शरीयत है मसीह की कि तुम किसी के लिए आसरा बनो, हेल्पर बनो,
तुम किसी को रिलैक्स करो, उसके लिए कंफर्ट जोन का उसको लेके जाने का आप एक वजह, एक सोर्स बन जाओ, क्योंकि खुदा ये सब कुछ आपके लिए भी प्लान करेगा। ये मूसवी शरीयत है। और मैंने कहा इसको लोग पूरा करते हैं डर की वजह से नहीं। कैसे करते हैं बोलो? मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत की वजह से। इसलिए अजीजों ये इंसानी फराइज है। अजीजों मसीह की मोहब्बत ये सिखाती है कि जिस तरह उसने हमारा बोझ उठाया, हम भी दूसरों का बोझ उठाएं। अब मुझे बताओ, जो बोझ मसीह ने हमारा उठाया था, मुझे बताओ हम कितने भी ताकतवर, कितने भी जोरावर होते, उस बोझ को उठा सकते थे? ये साया 53 में उसका मंजर खींचा गया है ना? उस प्रॉफिट ने 700 साल पहले यीशु मसीह के सलीबी मंजर को बयान किया है। ये साया मसीह से 700 साल पहले इन चीजों को देख रहा है, और उसने, बाइबल कहती है, हमारा बोझ उठा लिया, बदकारी को उसके ऊपर लाद दिया गया। और मसीह ने जो आज, याद रखो, मेरे और आपके लिए किया, हम अगर दूसरों का बोझ उठाते गए ना, तो वो सब बराबर का नहीं है। इसलिए मसीह की तालीम ये कहती है दूसरों के लिए हेल्पर बनो। अजीजों, मसीह की शरीयत एक दूसरे का बोझ उठाने की शरीयत है, ताकि एक दूसरे को आसान किया जाए, एक दूसरे के जीवन को, मैंने कहा, उनको रिलैक्स किया जाए। मसीह खुदावन का असूल और कायदा यही है कि जो कुछ तुम चाहते हो तुम्हारे साथ किया जाए, तो तुम भी लोगों के साथ वही करना। तुम भी लोगों के साथ, आओ पढ़ो एक वर्स को, मसीह की तालीम का हिस्सा, मत्ती 7:12 देखिए। मत्ती 7:12 ऊंची आवाज में बेंशाजिया पढ़िएगा जल्दी से। मत्ती 7:12 में मैंने कहा मसीह खुदावन के असूल और उसका कायदा क्या है कि जो कुछ मैं चाहता हूं ना कि लोग मेरे साथ करें, तो तुम भी उनके साथ वैसे ही करना। ऊंची आवाज में पढ़िए 7:12। हाँ, यस, सब बोलो आमीन। तो रैत और नबियों की तालीम यही है। हम चाहते हैं हमारा बोझ उठाया जाए, बोलो हाँ के ना। ऊंची आवाज में बोलो भाई, हाँ के ना। हम चाहते हैं, हम रिलैक्सेशन में जाना चाहते हैं, कंफर्टेबल होना चाहते हैं। हम दूसरों को भी, बाइबल कहती, यही कुछ दें, क्योंकि जो कुछ तुम, बाइबल कहती है, अपने लिए चाहते हो, तो मैं बता रहा हूं ये खुद गर्जी होगी कि मैं तो चाहूं पर लोगों के लिए ना करूं। मैं तो चाहूं कि मेरे कोई आंसू पहुंचे पर मैं लोगों के आंसू ना पहुंचूं। मैं तो चाहूं कि मेरी हेल्प हो, पर मैं, अगर याद रखो, इस अहल भी हूं कि लोगों को अपनी बरकत में, अजीजों, ये बाइबल की तालीम है कि आपको अपने वसाइल में दूसरों को शरीक करना है। आमीन। अपने वसाइल में, सुलेमान इसको चुप कराओ, अपने वसाइल में क्या करना है? दूसरों को शरीक करना है, क्योंकि ये बिबलिकली सही है, क्योंकि आपको खुदा ने अहल बनाया है, खुदा ने आपको खुशहाल किया है, और आप इसी तरह और बढ़ते हो और बढ़ते हो और बढ़ते हो अपने वसाइल में दूसरों को शरीक करके। लेकिन अजीजों, अगर हमारे पास वसाइल हैं और जनाब सिर्फ हम उन्हीं से खुद मुस्तफीद होते हैं और उन चीजों का इखराज नहीं है, वो चीजें मर जाती हैं। सोचो, छप्पड़ का पानी क्यों बदबूदार है और दरिया का पानी क्यों मीठा है, और क्यों सोचो कि उसका पानी तो एक ही जैसा है, पर वहां वो मरा हुआ नहीं है, वहां वो बंजर नहीं है, वहां वो बदबूदार नहीं है, पर यहां वो बदबूदार है। उसकी वजह यह है, इसने अपने वसाइल में किसी को शरीक नहीं किया। मैंने कहा वो जनाब देना नहीं जानता, ये देना जानता है। आग पीछे से आ रहा है और आगे दे रहा है, पीछे से आ रहा है और दे रहा है। ये चलता पानी है, और खुदा चाहता है कि जो ब्लेसिंग्स, जो वसाइल, जो खुदा ने आपको लेवल दिया है ना, उसमें मर ना जाओ, बल्कि खुदा चाहता है नई नई चीजों को आप अपनी लाइफ में तजर्बा करते रहो। उसका ये बिबलिकल तरीका है कि आपको फिर उसको चलता करना है। बोलो आमीन। मतलब वसाइल में शरीक करना है,
اس لیے عزیزو بائبل کی یہ تعلیم ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے تم بھی پھر ان کے لیے ویسا ہی کرو. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں, ہم بھی ان سے پھر کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ہم بھی ان کی عزت کریں. ہم چاہتے ہیں کہ جب مجھے ضرورت پڑی ہو ایک نہیں 10 بندے کنڈی کھٹکھٹا کر آ کر کہنے والے ہوں جناب یہ مجھ سے لے لو, جناب یہ مجھ سے لے لو. ہم ایسا چاہتے ہیں. خدا چاہتا کہ یہ سب پھر تم بھی کرو, یہ سب بولو تم بھی کرو. عزیزو مسیحیت صرف یاد رکھو یہی نہیں کہ گناہ سے بچا جائے, مسیحیت صرف یہی نہیں ہے کہ پرہیزگاری میں زندگی کو جیا جائے, بلکہ اصل مسیحیت یہ ہے اپنے پڑوسی کو ریلیکس کرو, اپنے پڑوسی کو سچا لو کرو, اپنے پڑوسی کو اپنے وسائل میں بولو شریک کرو. لیکن اگر لوگ ساری زندگی راست بازی میں چلیں, لوگ ساری زندگی میں نے کہا خدا کے ڈر میں چلیں اور انسان کے لیے اپنے فرائض کو نظر انداز کر دیں, عزیزو یاد رکھنا وہ کبھی بھی اس لیول کی وہ برکت نہیں. ہاں سورگ جائیں گے, وہ سورگ جائیں گے لیکن پوزیشن نہیں پائیں گے. تو انہی کے جیسا ہوگا, صرف پاس ہونے والوں میں سے گئے لیکن پوزیشن لینے والوں میں سے نہیں گئے. مجھے بتاؤ مسافر پروری کا خیال کیا ابراہیم نے نہیں کیا تھا؟ بولو کیا مسافروں کو کھانا نہیں کھلایا؟ بولو کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ اس کی نگاہ میں وہ مسافر ہی تھے, اس کو نہیں پتا تھا یہ نبی یا یہ فرشتے ہیں, اس کو نہیں پتا تھا, وہ تو ان کو مسافر سمجھ رہا تھا. لوط نے بھی یہی کیا تھا, ان کو پتا نہیں تھا یہ اینجلز ہیں. لیکن بائبل نئے عہد نامہ میں صاف کہتی ہے کہ وہ انہوں نے انجانے میں, مطلب جانتے ہوئے نہیں. مجھے بتاؤ اگر آج خدا آپ کے گھر میں آ جائے گا کسی بھی روپ میں تو حقیقت ہے ہم تو ہر بڑی چیز اس کو دینے کو تیار ہوں گے. لیکن اگر وہی خدا سوچو پیر فقیر کے روپ میں کسی اور کسی گیٹ اپ میں آ جائے ہم تو اسے دھتکارنے کے لیے تیار ہوں گے. اس لیے تو مسیح خداوند نے کہا تھا میں تمہارے گھر آیا تو روٹی نہیں مینوں دیتی, میں آیا تمہارے گھر تم نے پانی نہیں پوچھا. تو خداوند نے کہا وہ لوگ جو آتے تھے نا میرے وہ کسی بھی روپ میں ہو سکتے ہیں. اس لیے بائبل کی یہ سچائی ہے عزیزو, اور اسے پوری طرح سے مانیے, اپنی اوپر لاگو کریے, کیونکہ پوری مسیحی زندگی کا خلاصہ اسی بات میں ہے ہم خدا کے اور انسان کے دونوں طرح کے فرائض کو ہم ساتھ لے کر چلے. جو ابراہیم نے کیا, میں نے کہا جو لوط نے کیا یا بائبل کے اور سورماؤں نے کیا, وہ سب ہم کرنے لگیں. بائبل میں لکھا ہے بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے, جب داؤد اپنے بیٹے کے ڈر سے دوڑ گیا نا تو وہاں پر لکھا ہے جب تک وہ اس دوسرے شہر میں رہا, بائبل میں صاف لکھا ہے ایک بزرگ آدمی تھا جو ہر روز بائبل کہتی ہے, اور وہ بڑا امیر آدمی تھا, وہ داؤد کا دوست تھا, اور جب تک بائبل کہتی ہے داؤد وہاں پردیس میں رہا جناب روز گدھوں کے اوپر وہ اناج کو لاد کر داؤد اور اس کے پورے کنبے کا وہ خیال کرتا رہا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے اپنے وسائل میں دوسروں کو شریک کرنا ہے. جو بوجھ اس وقت داؤد کے اوپر تھا, بائبل کہتی ہے اسے ریلیکس کرنے کے لیے داؤد کو ایک اور آدمی نے کردار ادا کیا. اور یہ سوچو جو داؤد کے ساتھ ہوا تھا پھر داؤد نے بھی تو وہی کیا تھا. کیا پڑھتے گئے, اس نے کہا مفی بوست جو ساؤل کا بیٹا تھا ہے نا, بائبل کہتی ہے وہ ٹانگوں سے لنگڑا تھا, اور داؤد کو خیال آیا کہ جو آسانیاں کبھی مجھے ملی تھی اب مجھے بھی آگے دینی ہے. اس نے کہا ساؤل کی نسل میں سے, مطلب یونتن کی نسل میں سے, کیونکہ ساؤل قتل پر وہ یونتن کا خیال کرتا تھا کہ یونتن نے میری زندگی میں آسانیاں بوئی ہیں. اس نے کہا کیا کوئی یونتن کی نسل میں سے ہے جس پر میں خدا کی خاطر ترس کروں؟ انہوں نے کہا ایک شخص مفی بوست ہے پر وہ لنگڑا ہے. اس نے کہا جو کچھ یونتن کا ہے کھیتوں سمیت اناج پیسے سمیت سب اسے دیا جائے. اسے یاد تھا کہ جب میں اسٹرگل میں تھا, جب میں سنگھرش اور مشکل میں تھا تو یونتن نے میری سہایتا اور مدد کی تھی, اس نے میری ہیلپ کی تھی. بولو آمین. یہ بائبل کی سچائیاں ہیں. کیا بولو اتفاق کرتے ہو؟ بولو ہاں کہ نا. آمین. تو جو انہوں نے کیا تبھی تو لکھا ہے تورات اور نبیوں نے یہی کیا تھا.
दाऊद ने किया। मैं जिन लोगों का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, उन्होंने माजी में यानी पुराने एहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट में ये किया था, और नए एहदनामा में खुदा ने इन असूलों को वाज़िया करके सिखाया है कि अपने पड़ोसी का बोझ उठाओ। सब बोलो हालेलुया, आमीन। अजीजों, एक दूसरे का बोझ उठाने की कोई खास नौयत और कंडीशन नहीं बताई गई कि अगर रोए तो रुमाल लेके जाओ और जनाब बस उसके आंसू पहुंच के आ जाओ। अगर वो भूखा हो तो बोलो रोटी के लिए बाइबल तालीम नहीं देती है, तेरे आंसू पहुंचने के लिए। क्या लिखा नहीं है याकूब के खत में? अगर तेरे घर के कोई आए और वो रोए और तू उसके आंसू पहुंचे और उसे खाने को ना दे, है ना, याकूब के खत में हम पढ़ते हैं, आपको याद है वो वर्स? तो वहां पर ऐसा बताया गया है, हम सेल्फिश ना हो, खुदगर्ज ना हो कि सिर्फ अपना ही सोचें। बाइबल मुकद्दस ये कहती है आपके पास जो कुछ है, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका बैंक बैलेंस, ये खुदा की देन है। ये बोलो खुदा की देन है, और इसको बढ़ाने का, इसको कायम रखने का यही सीक्रेट है कि जनाब इसमें औरों को शामिल करो। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि जब बोझ उठाने की बात आती है तो सिर्फ कोई एक कंडीशन नहीं बताई गई, बल्कि इससे मुराद है दूसरों को फिजिकली हेल्प देना, स्पिरिचुअली हेल्प देना, फाइनेंशियली हेल्प देना, मेंटली उनको रिलैक्स करना, उनको जो चीजें दरकार हैं उनकी हाजतों को रफा करना। ये रसूलों की और ये नए एहदनामा की तालीम है। हम पढ़ते हैं कि लोगों की हाजतों को रफा करना, क्या पढ़ते हैं खतों के अंदर? बोलो। तो इसलिए मैंने कहा ये इंसानी असूल हैं जो हमें एक दूसरे के लिए इनको अमल में लाना है। अजीजों, मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर सारपत की बेवा अपनी वसाइल में एलिया को शामिल ना करती तो सच में कहत के जमाने से पहले या उसके बीच में वो मर जाती अपने बच्चे समेत। उसको पता था ये नबी है, क्यूमेन जाजिया। सारपत की बेवा को पता था कि ये नबी है। वो तो गैर कौम से है ना, यहूदी था, बाइबल कहती है एलिया, पर वो गैर कौम से है और इनकी जंगल में मुलाकात होती है। वो इससे बेखबर है, लेकिन कहता है मेरे लिए पानी लेकर आ, और जब वो चल पड़ी तो कहता रोटी भी लेके आना। तो उसने कहा एक ही वक्त की है, मैं और मेरा बच्चा खाएंगे और मर जाएंगे। उसने कहा जा जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए। ये समझ आती है जड़ी बच जाए मेरे वास्ते, लेकिन ये समझ नहीं आती पहले मेरे लिए। आप अपने बच्चों का एक वक्त का अनाज निकाल के पड़ोसी को दे सकते हो, किसी मोहताज को दे सकते हो, समझ से बालातर है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो बिबलिकल असूल है ना, वो इंसानी पहुंच से लोगों को लगता है कि बाहर हैं, लेकिन असल में ना प्रोस्पेरिटी में जाने का वो एक वे है, सिचुएशन को, फ्यूचर को बदलने का वो एक तरीका है। बाइबल कहती है उस सारपत की बेवा ने एलिया को चलो कर लिया वसाइल में शरीक, लेकिन एलिया ने कह दिया अब जब तूने ये कर दिया है ना, तो जनाब तेरे कनस्तर में आटा नहीं मुकेगा, तेरे तेल की कुप्पी में। सोचो एक औरत ने अपने वसाइल में शरीक किया, लिखा है उस सारपत की बेवा का पूरा कुंबा, क्या लिखा है, पूरे कहत में उसी कनस्तर से निकालता रहा। क्या कोई डालता था उसमें भाई परवेश? मोजा कैसे हो रहा था? रोज कोई डाल रहा है? नहीं, मोजा ऐसे हो रहा है कि कोई निकाल रहा है। रोज उसमें से कोई निकालता है, मेडिकल हो रहा है। रोज तेल की कुप्पी को उंडेल के खाली किया जाता है, मोजा हो रहा है। ये मोजा नहीं है कि कोई रोज उसे भर देता है, नहीं, वहां निकालने से मोजा हो रहा है। और तभी खुदा का कलाम ये सिखाता है जनाब अपने वसाइल को खोल के रखो, खोल के रखो। हकीकत है अजीजों, इस सेल्फिश जमाने को, बाइबल की इस टीचिंग को समझना जरूरी है। आज यूरोप की कंट्रीज क्यों इतनी ज्यादा ब्लेस हैं? क्यों फॉरेनर्स इतने ज्यादा ब्लेस हैं? उनके बच्चे भी अपनी पॉकेट मनी को यहां भेजते हैं किसी न किसी चैरिटी में। ऐसा ही है, ऐसा ही है।
آپ سوچو پاکستان کے اندر کتنے ادارے ہیں جن کو یورپ سوچو بھیج رہا ہے نا. ڈرگز کے کئی شعبے گئے, پولیس کے کئی شعبے گئے, صحت کے کئی ادارے ہیں جن کو باہر سے ایڈ آتی ہے. ان کو کیا غرض ہے؟ ایجوکیشن کے کئی شعبے ہیں جن کو باہر سے پیسہ آتا ہے. ان کو کیا غرض ہے؟ ان کے بچے تو پڑھے لکھے ہیں. میں نے کہا ان کی نسلیں تو آنے والے وقتوں میں بھی بڑا چمکنے والی ہیں, پر وہ ادھر کا کیوں خیال کر رکھے گئے؟ کیونکہ وہ جانتے گئے کہ ہمارے وسائل ہیں اور ہمیں اگر اور بڑھنا ہے تو ہمیں محتاجوں کو اس میں شیئر کرنا پڑے گا, اس میں شیئر کرنا پڑے گا. بولو آمین آمین. کہتے ہیں ایک بچہ ایس کریم کھانے کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھا اور ویٹر آ کے ویٹر نے اس نے ویٹر کو بتایا یہ والا مجھے جو ہے نا وہ مجھے ایس کریم کا وہ لا کے دو. تو اس نے کہا یہ جناب تقریباً $10 کا ہے. تو اس کے پاس $10 تھے, لیکن کہتے ہیں جناب اس نے وہ ایس کریم نہیں لی اور اس نے کوئی $8 والی لی اور $2 کی وہ ٹپ چھوڑ کے چلا گیا. اور وہ حیران تھا ویٹر کہ اس بچے کے پاس پیسے تھے اور یہ $10 والی لے سکتا تھا, لیکن $8 والی لی اور اس کا خیال کیا اور $2 اس کو ٹپ میں بو گیا. وہ کیوں نہیں چمکیں گے؟ وہ کیوں نہیں بڑھیں گے؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ببلیکلی ہے. ہم سیلفش نہ ہوں. خدا نے آپ کو دیا ہے, خدا کی سیوا کا بھی خیال کرو اور لوگوں کا بھی خیال کرو. آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا, آپ رکنے والے نہیں ہو. میں نے کہا آپ تنگی نہیں دیکھو گے, خدا آپ کو ہیون کھول کے سرپرائز کرے گا. بولو آمین. کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے, جو سارپت کی بیوہ نے لیا وہ ہم میں سے کوئی بھی لے سکتا ہے, وہ ہم میں سے کوئی بھی لے سکتا ہے. عزیزو یہ پہلا انسانی فرض ہے, وہ کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا ہے. آئیے بائبل کا دوسرا پرنسپل پڑھیں گے. کلسیوں 3:13 دیکھو. کلسیوں 3:13. کلسیوں 3:13. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی کیا کرے؟ بائبل کہتی ہے برداشت کرے. ہم برداشت کرتے ہیں کہ گریبان پکڑتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولو. عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ برداشت ہوتا ہے کہ گریبان ہوتا ہے؟ نہ پائی گریبان ہوتا ہے کہ تو جائیں کتھوں. اور میں نے یہ دیکھا ہے ایک مسیحی, ریل مسیحی کے اندر بھی جسمانیت کسی حد تک ہوتی ہے اور وہ تب نکل کے آتی ہے. تو گالی کٹ کے جائیں تے کتھے پادری ہوں گا میں گرجے چ ایتھے میں تنوں دس کی جاواں گا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک مسیحی کے اندر بھی کسی حد تک جسمانیت ہوتی ہے اور ایسے موقعوں پر وہ نکل کے آتی ہے باہر. عزیزو یہاں پر یہ لکھا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو, مجھے بتاؤ ایک شوکیس میں بھی برتن رکھو تو لگتے نہیں آپس میں؟ پانڈے کھڑک دے کہ نہیں کھڑک دے, ہے نا؟ او ایک چرچ میں, ایک پریوار میں رنجشوں کا ہونا, یاد رکھنا تجب نہ کرو, ہے نا, تجب نہ کرو. ایک گلی میں, ایک پریوار میں, ایک کلیسیا میں, میں نے کہا اختلاف کئی چیزوں میں ہو سکتا ہے تو تجب نہ کرو, پر بائبل کہتی ہے برداشت کرو. کیا کرو؟ بائبل کہتی ہے برداشت کرو. عزیزو ممکن نہیں ہے کہ سب انسانوں کی ایک جیسی سوچ ہو, ممکن نہیں ہے کہ سب انسانوں کے ایک ہی جیسے جذبات ہوں. جو میں سوچتا ہوں 100% پاسبل ہے وہ آپ نہ سوچیں, جو آپ سوچتے ہیں 100% یہ ممکن ہے کہ وہ میں نہ سوچوں. تو یونٹی کئی چیزوں میں ممکن نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا بائبل کہتی ہے اگر کسی کو دوسرے سے شکایت ہو تو دوسرے کی کیا کرے؟ برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے کہ تم بھی کرو. اساں لکھے ہوندے یاد رکھو, اور اس لیے لکھے ہوتے ہیں کہ وقت آنے پہ نا انہیں 4 کڈیاں تو میں 5 کڈنیاں, میں 6 کڈنیاں ہیں, تو بڑے یونیک قسم دیاں کڈنیاں تے شیطان بھی سوچے یہ تے مینوں بھی نہیں آندیاں. بولا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عزیزو ایک مجھے بات بتاؤ, جب یہ شٹل کو چھوڑتے ہیں, ہے نا, خلائی شٹل کو چھوڑتے ہیں
वो चीजें छोड़ता जाता है, वो चीजें छोड़ता जाता है। इसका मतलब क्या है कि और उसे उस लेवल पे जो ऊंचाई का उसके लिए ठहराया गया है ना, उसे वहां तक पहुंचना है तो लोड छोड़ना पड़ेगा, उसे लाइट होना पड़ेगा, उसे मैंने कहा वजन में उसे कम होना पड़ेगा। तो वो पहले लेवल पे कुछ हिस्सा छोड़ देती है, अगले और लेवल पे कुछ और छोड़ देती है, तीसरे लेवल पे कुछ और, लेकिन जब खला में पहुंच जाती है तो आप वहां पर उसे जाकर देखना, जो कुछ छोड़ा गया था ना फिजा से, जमीन से, वो था ही नहीं वो, क्योंकि जमीन में उसके साथ बड़ा लोड था। अजीजों याद रखो, मसीही जिंदगी भी ऐसी ही है। आपको लोडर नहीं बनना। उन्हें मैनू स्माइल नहीं की थी, मैं उहदे घर गया और आपने माइंड कर लिया। उन्हें मैनू सही करके सलाम नहीं किया, हुण मैं उहदे घर नहीं जाना। आपने क्या किया? लोड ले लिया, है ना? आप लोडर बन रहे हो, जबकि आपको लंबा चलना है, और लंबा चलने में जितना आसान होवोगे, मतलब आसानी आएगी नजरअंदाज करने में। और नहीं पूछा तो ना पूछे ना, कोई बात नहीं, नहीं पूछा तो ना पूछे, वो तो उसका जीवन है ना, वो जैसा जिए। पर मेरा तो ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है। उसने सलाम नहीं किया तो उसकी जिंदगी है, पर मेरी तो ऐसी नहीं है। मैं तो करने वाला हूं, मैं तो हंस खेड़ के लोगों के साथ बात करने वाला हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपको लोडर बनना है तो आप जनाब डिप्रेशन का, आप टेंशन का और डिजीज का घर बन जाओगे। लेकिन जब आप छोड़ते जाओगे ना, चीजों को छोड़ते जाओगे, आपकी जिंदगी आसान होगी। आमीन। मैंने कहा ये लंबा चलने का, और मैंने कहा एक आसान जिंदगी जीने का ये सीक्रेट है। और बाइबल ये कहती है इंसान होने के नाते सब में खामियां और कमजोरियां होती हैं। होती हैं कि नहीं होती हैं? कौन सा बंदा परफेक्ट है चर्च में बैठा? मैं भी नहीं हूं परफेक्ट, कोई बंदा नहीं है। अपनी सलाहियतों में, अपनी खूबियों में, अपनी, मैंने कहा हर उस चीज में, चाहे वो डिवाइन भी है, लेकिन परफेक्ट नहीं है हम। इंसान होने के नाते हम में खामियां और कमजोरियां हो सकती हैं। मुमकिन है जो बातें मेरी हों वो आपको ना अच्छी लगे, जो आपकी हों मुझे ना अच्छी लगे, लेकिन कहते हैं कि जिन रिश्तों को चलाना होता है, वहां निभाना होता है, वहां सबसे बड़ी चीज है चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अगर छोटी छोटी बातों को मैं कहता हूं आप डिस्कस करोगे ना, तो हस्बैंड वाइफ भी लंबा नहीं चल पाएंगे, है ना? कि मैं आया घर, तू मैनू पानी नहीं पिलाया, तू मेरी जराबा नहीं लाइया। ऐसे हस्बैंड मैंने आलसी और काहिल भी देखे गए, सारा बाहर दा काम करके आके ते इंज सोफे ते बह जाणगे, हुण बुढ़ी मेरी जराबा भी लाएगी, मेरे बूट भी लाएगी ते पानी भी। ओ तो तुसी दुनिया च की करते रहे? अजीजो, बाइबल की ये सच्चाई है कि आपको एक दूसरे का बोझ उठाना है, आसान करना है। वाइफ हस्बैंड को और हस्बैंड वाइफ को आसानियां बोवो, क्योंकि ये जिंदगी चंद रोजा है, लेकिन इसमें ना याद रखना दुख ज्यादा हैं, पर खुशी के मौके ढूंढने पड़ते हैं, तलाश करने पड़ते हैं। सब बोलो आमीन। अजीजो, बाइबल का ये असूल है कि हर एक इंसान के तौर तरीके एक दूसरे से फर्क या अजीब हो सकते हैं, पर रसूल एक ही तलकीन करता है कि सबकी बर्दाश्त करो, सबकी बर्दाश्त करो। अजीजो, सबकी बर्दाश्त करो, ये बाइबल का दूसरा खुलासा है। बाइबल कहती है एक दूसरे का भार उठाओ, ये पहला खुलासा है। ह्यूमन ड्यूटीज में मैंने कहा ये बिबलिकली है कि आपको मुझे अपने पड़ोसी की खामियों को और उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करना है, नजरअंदाज करना है। अजीजों, जब एक दूसरे के साथ रहते हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा एक दूसरे की कमजोरियों और खामियों के साथ वास्ता ही ना पड़ता हो, है ना? पड़ता है कि नहीं पड़ता? आपका हारून की खामियों के साथ वास्ता पड़ता है ना? रोज पड़ता है ना? मेरा सुलेमान की कमजोरियों के साथ, और सुलेमान का वास्ता मेरी कमजोरियों के साथ। सबका ऐसा ही है, सबका ऐसा ही है। बाइबल तो ये कहती है इन चीजों से बालातर होकर सोचो। हो सकता है जिसको आप मान रहे हो वो 80% हो, और जो फॉलोअर है
जनाब वो मैं कहता हूं 20 या 30% भी ना हो, पर आपको ये देखना है, बाइबल ये साफ कहती है कि बस एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो। अजीजों कहते हैं दूसरों के इनफरादी मिजाज को बर्दाश्त करने और उनके कसूरों को मुआफ करने के लिए हमें खुदा के फजल की जरूरत होती है। विल पावर से नहीं होता, ये विल पावर से होता है नहीं होता, इसके लिए खुदा का फजल चाहिए। तभी तो पतरस आगे कहता है मेरा भरा जे मेरे खिलाफ कोई काम करे कितनी बार माफ करा। मसीह ने क्या बोला? 7 के 70 बार, 7 के 70 बार। क्या बनता है? 7 490 बार मसीह ने कहा। 400। आप सोचो, शरीयत, उसने कहा शरीयत कहती है 7 बार, तू क्या कहता है? उसने कहा भाई मैं कहना 7 के 70 बार मतलब 449। अजीजों यहां पर मैं बता रहा हूं कि माफी की कोई हद नहीं है। नए अहदनामा में माफी जहां तक आप दे सकते हो, इसलिए साफ लिखा है कि इनफरादी मिजाज को बर्दाश्त करो, क्योंकि अगर तुम कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे भी माफ किए जाएंगे। 2 चीजें बड़े साथ साथ हैं, बर्दाश्त और माफी। जहां बर्दाश्त नहीं ना होगी वहां माफी भी नहीं होगी, और जहां माफी होगी वहां बर्दाश्त भी होगी। ये दोनों अल्फाज बड़े अहम हैं, ये एक साथ है, चोली दामन का साथ है इनका। जहां आप लोगों को बर्दाश्त करोगे, उन्हें माफ, चल कोई गल नहीं, उन्हें कर देता तो केड़ी गल है ना, उन्हें कर देता तो केड़ी गल है। और अमूमन माँ बाप ऐसा, जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो बच्चों की लड़ाइयां होती हैं, तो माँ बाप कहते हैं चलो तेरा निकाह भरा ये कर देते तो केड़ी गल है, क्योंकि वो माँ बाप अपने बच्चों में इत्तेहाद और यूनिटी को देखना चाहते हैं। अजीजों बर्दाश्त और माफी, मैंने कहा ये दोनों अल्फाज बहुत करीब हैं, क्योंकि जहां बर्दाश्त होगी वहीं पे माफी होगी, और जहां बर्दाश्त नहीं होगी वहां पे माफी दूर दूर तक नहीं होगी, नामो निशान नहीं होगा। अजीजों कहते हैं जहां भी नाराजगी हो तो वहां माफी को जरूर बरुए कार लाएं। जहां नाराजगी होगी, माफी की क्यों जरूरत दुनिया में पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि कसूर आ चुका था। कसूर हुआ कि नहीं हुआ? बागियादन में माफी की भी जरूरत पड़ी। और बाइबल ये कहती है तुम्हारे साथ भी कसूर होंगे, तुम्हारे हक में लोग कसूर करेंगे, तो तजब ना करना। हां, अगर तुम बिब्लिकली चलना चाहते हो तो जनाब सिर्फ बर्दाश्त और सब्र में रहना, बर्दाश्त और सब्र में रहना। अजीजों माफी की जरूरत कसूरों के सबब से पड़ी, इसलिए जहां जहां कसूर हो बाइबल कहती वहां माफी को जरूर अमल में लाएं। कुछ अजीब नहीं कि खुदा के लोगों में झगड़े हो जाएं। रसूलों में नहीं हुए थे, बोलो क्या मसीह की कलीसिया में नहीं हुए? कईयों ने क्या ये बड़ी सख्त तालीम है ना, और मसीह के मुंह पे बोल के गए ऐसी बर्दाश्त नहीं कर सकते ये गल्ला। सच ऐसा ही होता है, सच ऐसा ही होता है। मसीह के मुंह पर बोलकर गए, ये बातें इंसान के बर्दाश्त से बाहर हैं, और बाइबल कहती है उसके बाद वो मसीह के साथ रहे ही नहीं। मसीह ने दूसरों से कहा तुम भी जाना चाहते हो? उनमें से पतरस ने कहा नहीं खुदा, हम कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो, जिंदगी की बातें कड़वी जरूर होंगी, जिंदगी की बातें कड़वी जरूर होंगी, याद रखो। लेकिन मैंने ये देखा है, इतिहास गवाह है, चीनी में कीड़े पड़ते कि नमक में कीड़े नहीं पड़ते, है ना। आज मैं आपसे चापलूसी की मीठी बातें करूं ना, कल जीवन में वो बातें कीड़े डाल देगी। लेकिन अगर आज कुछ वक्त के लिए हम बर्दाश्त कर लेना सख्त बातों को, तो दावा देने को तैयार हूं, आने वाली जिंदगी स्वीट और स्मूथ हो जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कुछ अजब नहीं है कि खुदा के लोगों में झगड़े हो। पालूस लिखा है मरकस के लिए झगड़ा करने लगा, है ना, बरनबास से। बरनबास कहता है मिशनरी टूर में मरकस को नाल लेके जाना है। पालूस ने कहा ये तो पिछले भी मिशनरी टूर पे हमें टाटा बाय बाय कह के छोड़ गया, हमने इसे साथ नहीं लेके जाना। और लिखा है उनमें इख्तलाफ हुआ, झगड़ा हुआ
लेकिन पालूस मरकस को नहीं लेके गया। और बाइबल कहती है झगड़ों का होना तज्जुब की बात नहीं है परिवारों में, लेकिन एक चीज जरूर है, बाइबल कहती है बर्दाश्त जरूर करो। बाइबल क्या कहती है बोलो? आइए एक एग्जाम्पल मैं माफी के लिए आपको देना चाहता हूं, बड़ा खूबसूरत ये एग्जाम्पल है। मत्ती की अंजील 18वां बाब उसकी 23 से 35 वर्ष तक इसको पढ़ना। मरकस की अंजील और जनाब उसका पढ़ेंगे हम 18वां बाब उसकी 23 से 35 वर्ष में। हम ये स्टोरी है जो मैं आपको देना चाहता हूं। यहां पर लिखा है एक बादशाह था जिसका एक नौकर उसके 10,000 तोड़ों के लिए मकरूज था। 10,000 तोड़े, ये याद रखना बहुत बड़ी मालियत थी। एक बादशाह का नौकर उसका कर्जदार है, बोलो कितने पैसे के लिए? 10,000 तोड़ों के लिए। इनको बिठा ले बेटा, दोनों को बिठा लो। 10,000 तोड़ों के लिए वो मकरूज है और बादशाह ने हुक्म दिया उसके बाल बच्चों को गुलामों के तौर पर बेचकर कर्ज वसूल किया जाए। और इस नौकर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे कुछ वक्त दिया जाए, मुझ पर दया और रहम किया जाए और मोहलत दी जाए तो मैं एक एक पाई लौटा दूंगा। बाइबल कहती है बादशाह से जब उसने दरखास्त की, बाइबल मुकद्दस ये कहती है बादशाह ने देखा कि वो पशेमान है और वो परेशान भी है और वो पैसा लौटाना चाहता है। बादशाह ने कहा जा, मैं तेरे 10,000 तोड़े माफ कर देता हूं। वो खुशी खुशी दरबार से निकला। और बाइबल कहती है आगे इसका एक नौकर था 28 से 30 वर्ष में। पर ये याद रखो, जब बादशाह ने कहा कि मैं ये 10,000 तोड़े माफ करता हूं, तो ये फजल और रहम का तारीखी मुजाहिरा है कि कोई इतना बड़ा पैसा माफ कर सकता है। फजल का ये तारीखी वक्त है। 28 से 30 वर्ष में लिखा है उस नौकर का आगे एक और खिदमत गुजार था, उसने सिर्फ 100 दिनार देने थे। ये 100 दिनार मतलब आपका कोई 100 रुपया देता हो और वहां पर आप तसव्वुर करो 10,000 तोड़े, तो वो लाखों रुपए थे जो माफ हो गए। और कलाम ये कहता है इसने सबसे पहले उसका गला घोंटा, उसको डराया धमकाया, उसको जेल में डाला और ये दरोगा से कहा जब तक ये पैसा मेरा वापस ना करे ये कैद में रखे। ये बोलो। और बाइबल कहती है दरबार में जाके ना एक शख्स ने चुगली कर दी और चुगली ये की, ऐ बादशाह, तूने अपने खिदमत गुजार के इतने बड़े पैसे को माफ कर दिया, पर जो तूने उसके लिए किया ना, चाहिए तो ये था कि वो भी करता, वो आगे अपने लिए, अपने एक नौकर के लिए। उसने ये नहीं किया। उसने उसे कैद में डाला, मारा और कहा कि इसके बीवी बच्चे कैद हो जाएं जब तक ये पैसा ना अदा करे। अजीजों, इस तमसील में ना याद रखो बादशाह कौन है? खुदा। इस तमसील में बादशाह कौन है? इस तमसील में कर्जदार कौन है? मैं और आप, सेल्फिश लोग जो अपने कसूर माफ करवाना चाहते हैं पर आगे लोगों के लिए माफी जारी नहीं करते। कहते पूरा लेना पाई सूद समेत। अजीजों, मत्ती 28 के 33 में उस बादशाह ने यह तकाजा और यह दावा कर दिया, क्या लाजिम ना था कि जो मैंने तेरे साथ किया तू भी इसके साथ करता? मैंने तेरे लाखों रुपए माफ कर दिए और तू इसके 100 दिनार माफ नहीं करता। 100 दिनार माफ नहीं करता। और मैं ये कह रहा हूं अजीजों, हम दुआए रुबानी में ना ये रोज पढ़ते हैं, जिन्ना देसी कसूर माफ कीते असी माफ कीते कैसी लिखे। सच्ची बताना, हम लिखते हैं माफ नहीं करते, पर ये पढ़ते जरूर है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर गए तेरा नाम पाक माना जाए। हम इसमें कहते हैं जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया और कीते कोई नहीं, पूरी डायरी ते लिखे।
اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب میرا آئے گا نا تو سود سمیت واپس لینا ہے. عزیزو بائبل یہ کہتی ہے یہ دعائے ربانی نہیں ہے, یہ دعا نہیں ہے. مسیح نے کہا تھا اس طرح دعا کرنا, بائبل میں یہ نہیں لکھا اے والی دعا کرنا. مسیح نے یہ لائف آف سٹائل دیا تھا, لائف آف سٹائل, یہ کہ جینے کا طریقہ ہے. تمہارے جینے کا طریقہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے قصور معاف کرے تو آگے آدمیوں کی بھی معاف کرنا. افسوس کے ساتھ چرچ میں ایسا ہوتا ہے, اگر ساس اور بہو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آئیں گے نا اور ساس دیکھے کہ بہو آگے بیٹھی ہے, وہ آگے بیٹھے گی نہیں, وہ پیچھے بیٹھے گی. میں نے کہا جن کی بنتی نہیں ہے چرچ میں آ کے بھی وہ رنجشیں من میں رکھتے ہیں, جٹھانی جٹھانی کے ویری ہے نا, دیورانی دیورانی کی وہ اس کے ویری ہے. وہ بائبل یہ کہتی ہے تمہیں معاف کرنا ہے, آگے تمہیں بڑھنا ہے. اگر چیزوں میں آپ چاہتے ہو کہ بدبو آئے, اگر چاہتے ہو کہ چیزیں ڈیڈ ہو جائیں تو مت دینا. یہ فری میرا مشورہ ہے. ویسے ڈاکٹر تو مشورے کے پیسے لیتے ہیں, پر میرا یہ فری مشورہ ہے. چاہتی ہوں کہ چیزیں بدبو دینا شروع کر دے تو مت آگے وسائل میں لوگوں کو شریک کرنا. لیکن یہ بھی میں بتاؤں پھر آپ کی ٹمپریری بلیسنگز ہوں گی جو آج ہیں اور کل نہیں ہے, لیکن پرمنٹ چیزوں کے لیے اور ابنڈنس میں جانے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ خدا جو طریقے ہمیں دیتا ہے نا ان کو اپنائیں. بولو آمین. سو عزیزو سچی بات تو یہ ہے ہم اس بادشاہ کی اس نوکر کے جیسے کہ ہم معاف نہیں کرتے. اس لیے عزیزو خدا ہمیں اس وقت معاف کرتا ہے جب ہم اس کے لاکھوں روپے کے مقروض ہوتے ہیں اور ہم اپنے ایک قرض دار کو معاف نہیں کرتے جبکہ وہ ہمارے 100 روپے کا قرض دار ہے. بات پیسوں کی نہیں ہے, بات اصل میں قصوروں کی ہے, بات اصل میں خطاؤں کی ہے. اس لیے یہ ببلیکلی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ان چیزوں کو بونا ہے, ان چیزوں کو قائم کرنا ہے. سب بولو آمین, ہاللویا. آؤ جلدی سے تیسرے اصول کو پڑھتے ہیں. یہ آخری اس کا اصول ہے. میرے ساتھ غلطیوں 5:13 پڑھنا. غلطیوں 5:13 میں انسانی فرائض آپ 2 کو سمجھ پائے ہو. نمبر 1 میں کیا ہے؟ اپنے پڑوسی کا, اپنے ہم جنس لوگوں کا کیا کرو؟ بھار اٹھاؤ, انہیں ریلیکس کرو. نمبر 2 کا کیا ہے؟ ان کے قصور معاف کرو. اور پتہ ہے یہاں ایگزامپل یہ دیا گیا کہ جس طرح میں نے تمہارے قصور معاف کیے تم بھی اپنے قرض داروں کے یا اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرو. خدا اگر یاد رکھو ہمارا کھاتا بناتا نا, میرا اگر کھاتا بناتا, اس نے بنایا تھا, لیکن جب میں نے اسے قبول کیا, آپ نے اسے قبول کیا, اس نے اسے کھاتے کو اپنے پشت پیچھے ڈال دیا, اسے کبھی وہ یاد نہیں کرتا. لیکن اگر وہ یاد رکھنا یاد کرنے والا ہوتا تو ویسے ہی ہوتا. کہتا آج جے کلام سنا رہے نا ظفر تے اے ماضی چ بڑا چور سی بندہ, اے بڑا زناکار سی, کیونکہ اس نے چھپایا نہیں ہے. چھپائی چیز اوپن کی جا سکتی ہے, اسے یاد کیا جا سکتا ہے, پر بائبل کہتی ہے وہ وجود کو مٹا ڈالتا ہے. بولو آمین. آئیے غلطیوں 5:13 میں پڑھیں گے. اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو, مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا کیا لکھا ہے موقع بنے, بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. محبت کی راہ سے ایک دوسرے کے سیوک ہو جاؤ, ایک دوسرے کی سیوا کرو محبت کی راہ سے. عزیزو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحی آزادی میں آ کے گناہ کے لیے آزاد نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں جی فضل کا مطلب ہے آزادی. فضل کا مطلب تو کیا ہمیں پرمنٹ مل جاتا ہے؟ پرمنٹ ملتا ہے شراب پینے کا؟ کیا ہمیں لائسنس مل جاتا ہے گناہ کرنے کا کہ تم آزاد ہو اور تم جو کچھ مرضی کرو؟ ایسا نہیں ہے عزیزو. آزادی یاد رکھو, فضل آزادی کو کنٹرول کرتا ہے قوانین کے ساتھ, مسیح کی شریعت کے ساتھ. اور بائبل یہ کہتی ہے عزیزو
کہ پہلی بات کہ مسیحی آزادی میں گناہ کے لیے آزاد نہیں گئے. دوسرا، محبت بھری خدمت ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. بائبل کہتی ہے خدمت کے لیے، محبت ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے خدمت کے لیے، اور وہ خدمت ایک دوسرے کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں جی خدا کے لیے بس سیوا ہوتی، بندے کے لیے ہوتی نہیں ہے. بائبل کہتی ہے محبت کی راہ سے ایک دوسرے کے خادم بنو، ایک دوسرے کی خدمت کرو. کہتے کہ سارے مسیحی چال چلن کی جو محرک محبت ہوتی ہے اس کو اس لیے محرک مانا جاتا ہے کیونکہ محبت میں آ کے نا ہم دوسروں کی غلاموں کی طرح سیوا کرنا شروع کر دیتے ہیں. بولو آمین. کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا فرض ہے، اور یہ بائبل کی سچائی ہے. عزیزو، ہماری آزادی کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم محبت کی راہ میں چل کے لوگوں کی سیوا کریں، لوگوں کے خادم ہو محبت کی راہ میں چل کے. عزیزو، کبھی بھی خدمت نہیں کہلاتی جب اسے محبت کی راہ سے کیا نہ جائے. خدمت بوجھ لگنے لگتی ہے اگر اسے محبت کی راہ سے بولو انجام نہ دیا جائے. یوحنا 13:14 میں پڑھیے، یوحنا 13:14 پڑھیے اونچی آواز میں ذرا. بھائی پرویز سے پڑھیے یوحنا 13:14 میں. تھینک یو لارڈ. پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. بچوں بیٹھ جاؤ، الگ الگ ان دونوں کو بٹھا دو. پاؤں دھویا. پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. اور آگے لکھا ہے 15ویں ورس میں، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں تمہارے ساتھ جیسا میں نے کیا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو. آپ کو پتا ہے پاؤں دھونے کی رسم نہ خدمت کی رسم ہے. پاؤں دھونے کی رسم بولو سیوک بننے کی، خدمت کرنے کی رسم ہے. اور مسیح نے کہا جیسے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے گئے، مطلب کہ جیسے میں تمہارا خادم بنا تم بھی ایک دوسرے کے خادم بنو. خداوند یسوع نے خدمت کر کے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے. عزیزو، ایک دوسرے کی سیوا کے لیے کبھی باز نہ آئیں، کیونکہ آپ ایسا کر کے اصل میں آپ بائبل کی عظیم سچائیوں کو عمل میں لا کے یہ ظاہر کرتے ہو کہ میں خدا کے متعلق فرائض اور انسان کے متعلق فرائض دونوں کو بخوبی نبھانے والا مسیحی ہوں. بولو آمین. اگر غرور اور ذاتی دشمنیاں، اگرچہ میں نے کہا غرور اور ذاتی دشمنیاں ہمیں اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے جھکنے سے روکتی گئیں. انہیں ان منو گال کٹی سے میں دے پاؤں تو مانگا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میں کیسے اس کی سیوا کر سکتا ہوں. بائبل کہتی ہے ایسے موقعوں پہ ہمیں جذبات ایون یہ کہ اپنی سیلف کے خلاف جانا پڑتا ہے، اور جو بائبل کہتی ہے اسے ماننا پڑتا ہے. اور میں نے کہا غرور اور دشمنیاں ان چیزوں کو کرنے سے روکتی ہیں. کیا ہم مسیح خداوند کی طرح دوسروں کے اندر اس کام کو عمل میں لا سکتے ہیں؟ میں نے بھی تو کیا مسیح کے خلاف، آپ نے بھی تو کیا مسیح کے خلاف کتنا ایسا برا، لیکن مسیح نے ایک ایگزامپل دیا ہے. عزیزو، دوسروں کی خدمت کرنا کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے کہ میں خدا میں آ کے ہمبل ہو گیا، عاجز فروتن ہو گیا، اور خدا میں تیرے لوگوں کی سیوا کر کے اس چیز کو عمل میں لاتا ہوں کہ میں کئی بار آپ کو عاجزی اور فروتنی پر سکھا چکا ہوں. عزیزو، اگر آپ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو نا، وہ آپ کو اونچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہمیں جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیشہ کہتے ہیں جس ڈالی پہ پھل ہوتا ہے وہ اکڑی نہیں رہتی، اور جو ڈالیاں اکڑی رہتی نا انہوں نے لوگ بٹیا نہ لودا پھل ٹاندے پھر، ہے نا. لیکن جو جھک جاتی ہیں نا اس کا بڑے پیار سے توڑا جاتا ہے. تو اگر جھکنا ہماری فروتنی اور جناب عاجزی کا نشان ہے کہ جب ہم پر پھل لگے ہم عاجز اور فروتن ہو جائیں.
सो आइए बाइबल के एक वर्स को पढ़िएगा, मत्ती 20:26 में बाइबल मुकद्दस में खादम का रुतबा अता करती है और खुदा की बादशाही में कहते हैं सबसे बड़ा रुतबा पास्टर का नहीं है, एवेंजलिस्ट का नहीं है, रसूल का नहीं है, नबी का नहीं है, चरवाहे का नहीं है। सबसे बड़ा रुतबा खादम का रुतबा है। किसका रुतबा है? ऊंची आवाज में बोलिए ना, सबसे बड़ा रुतबा खादम का रुतबा। खादम, आप भी खादम हैं, मैं भी खादम हूं, क्योंकि जब हम लोगों की सेवा करते हैं, पढ़िए भाई प्रवेश से, तुम में ऐसा ना होगा बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने। मैं आपको आसमान की बादशाही का तरीका बता रहा हूं। वहां एक ही कुलिया है, ना पास्टर, ना नबी, ना चरवाहे, ना उस्ताद का। बस लिखा है जो वहां पर बड़ा होना चाहे वो यहां पर तुम सबका खादम बने। इसलिए बाइबल ये साफ कहती है, ये खुदा का प्लान है, हम स्वर्ग में बड़ी पोजीशन के साथ खड़े किए जाएं। और तभी गलतियों में कह दिया कि जनाब तुम एक दूसरे की क्या करो? सेवा करो। और लिखा है मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। अजीजों, मसीह खुदावन ने वाज़िया कहा कि गैर अक़वाम बड़ाई और एजाज को हुकूमत और अख्तियार का पैमाना मानते हैं। किन बातों को बोलिए? मैंने कहा गैर अक़वाम बड़ाई को और एजाज को हुकूमत करने का या अख्तियार जताने का पैमाना मानते हैं, लेकिन मसीह की बादशाही में अजमत और बड़ाई, याद रखो, खिदमत गुजारी से जाहिर होती है। हम यहां पर लोगों के लिए खादम है, हम अपनी वहां पर अजमत इकट्ठी कर रहे हैं, ग्रेटनेस को इकट्ठा कर रहे हैं। आमीन। दुनियावी तरीके में और आसमानी तरीके में, इसलिए मैंने कहा जमीन और आसमान का फर्क है। अजीजों, बाइबल ये कहती है, मसीह ने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो सबका बोलो खादम बने। बाइबल बताती है मसीह खुदावन भी सबके लिए खिदमत करने के लिए आया था। मत्ती 20:28 में क्या लिखा है? मत्ती 20:28 को पढ़िएगा, क्या लिखा है? इसलिए आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत दे, हाँ, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बंदेरों के बदले दुनिया में दे। आप मसीह की खिदमत का लेवल चेक करिए जरा, कि लोगों के लिए अपनी जान दे डाले। हम रोटी नहीं देते, हम किसी की हेल्प के लिए पैसा नहीं देते, हम किसी की हेल्प के लिए अपनी स्माइल नहीं बोना चाहते। मसीह की, याद रखो, सेवा का, उसकी खिदमत का जो दूसरों के अंदर मसीह ने की, आप उसका लेवल देखो कि जनाब अपना आप भी कुर्बान कर दिया। इब्ने आदम कहते हैं अदना खिदमत का कामिल नमूना है। यह खिदमत जो मसीह ने की है ना, उसके स्वर्ग के या स्वर्गीय आसमानी चीजों के मुकाबले में अदना सी थी। लेकिन बाइबल ये कहती है उसने इसके लिए कामिल नमूना दिया। वो दुनिया में इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, इसलिए आया कि वो खिदमत करे। आज कोई ऊंचा इसलिए होता है कि जनाब वो अपने काम खुद करेगा, या इसलिए ऊंचा होता है कि उसे गवर्नमेंट बटमैन देगी, जनाब उसे हेल्पर्स देंगी। क्या होता है बोलिए? कोई भी इक्तदार में आता है, आप अपने प्राइम मिनिस्टर, वजीरों का, मशीरों का अंदाजा कर लो, है ना। हमारा इतना टैक्स तो उन्हीं के उन मुलाजमों में चला जाता है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है खुदावंद अगरचे ऊंचा है, सर बुलंद है और दुनिया के तमाम बादशाहों से ऊपर है वो, तो भी लिखा है जब वो धरती पर आया तो खादम के रूप में आया, खिदमत करने के लिए। अजीजों, एक चीज याद रखो, खिदमत जो है ना, वो हमेशा खिदमत वो खादम से शुरू होती है। अगर आप डस्टिंग करने को तैयार नहीं हो, आप किसी के पांव धोने को तैयार नहीं हो, आप झाड़ू पोछा मारने को तैयार नहीं हो, कल को खुदा प्रॉफिट नहीं बनाएगा, एवेंजलिस्ट नहीं बनाएगा, और कोई बड़ा खादम नहीं बनाएगा। सैमुएल का आगाज कहां से हुआ था? कहां से हुआ था? सैमुएल हैकल में क्या करता था? सफाई। क्या करता था? क्योंकि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था वहां पर,
और वो उसी हैकल में कल को प्रॉफिट और नबी बना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऊंचे किए जा सकते हो, पर तुम्हें सबका खादम बनना पड़ेगा। तजस्सुम के सारे मकसद को 2 लफ्जों में बयान किया गया है। तजस्सुम 2 अल्फाज में क्या मतलब? नंबर 1 है खिदमत करना और नंबर 2 है जान देना। तजस्सुम को आप जब मसीह के आगमन को, उसके आने को धरती पे इंसान की शक्ल में देखते हो तो 2 बातों के लिए है। नंबर 1 खिदमत करना और नंबर 2 जान देना। हैरत होती है ये सुन के कि जलाली और सर बुलंद खुदा अपने आप को चरनी और सलीब तक फरोतन करके ले आया। सर बुलंद खुदा चरनी और सलीब तक फरोतन करके ले आया अपने आप को। उसने इतना आजिज किया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं अजीजों, ये बाइबल की सदाकत है, इसे मानिए और दूसरों की सेवा में जुड़िए। क्योंकि अगर हम खुदा की ही सेवा करते रहे और लोगों के लिए हमने आसानियां ना बोई, हम खुदा में मुजरिम रहेंगे, कसूरवार रहेंगे। आखिरी एक बात आपको कह के इसे खत्म करना चाहता हूं। उसकी खिदमत की इंतहा देखो। बाइबल ये कहती है कि जनाब वो जान देने को तैयार है और उसने दे दी। अपना आप लुट जाने दिया, अपने पाकिस्तान को हमारे लिए बर्बाद होने दिया। और लिखा है उसमें खता नहीं थी, लेकिन उसे इतना मारा कूटा गया कि उसकी शक्ल बिगड़ गई। उसकी बोलो, तभी तो ये साया ने कहा ना उसके ऊपर कोई हुस्न जमाल नहीं, इतना उसे मारा गया। अजीजों, ये है उसकी मोहब्बत का लेवल। बाइबल कहती है आज जो 3 चीजें सीखी हैं इंसानी फराइज में, ये पार्ट 1 है और ये 3-4 वीक्स चलेगा ये सिलसिला। आज हमने 3 पॉइंट्स को सीखा है। नंबर 1 बोलिए, एक दूसरों का बोझ उठाना। नंबर 2 कसूरों को, एक दूसरे के कसूरों को माफ करना। और नंबर 3 मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करना। सब बोलो आमीन। ये बाइबल की सच्चाई है और इसे पूरे तौर पर मानिए। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए